का जो है वो है कबूतर की पहचान। दूसरा सेगमेंट होगा कि कबूतर जो परवाज के मामला में कि किस तरह कबूतर को अच्छा उड़ाया जाता है, इसके क्या मामलात है, छोटे रमूज़ो अकायफ या रमूज़े कबूतर परवरी में ऐसे क्या कौन से पॉइंट्स है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे बंदा सीख एक अच्छे कबूतर उड़ा सकता है या कबूतरों को समझ सकता है। तीसरा हमारा सेगमेंट होगा ब्रीडिंग। अगर तो चाहने वाले दोस्त हैं वो हमारे साथ रहेंगे और इस लाइव इंटरव्यू का ये यकीन करें कि ये जो इंटरव्यू है मेरे ख्याल से बड़ी पसंदीदगी का जो रिकॉर्ड तोड़ेगा। वो किस हवाले से, क्योंकि उस्ताद जी बड़े मूड में आज नॉलेज शेयर करने के हवाले से वो बड़े जज्बाती बल्कि बड़े खुशगवार मूड में है। अभी मेरे उनसे पहले बात हो रही थी तो वो कह रहे कि शफाक साहब तो खुश कर देंगे कि ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਚਾਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾਂਗਾ ਜਨਾਬ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਉਸਤਾਦ ਸਫਦਰ ਅਲੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ अस्सलाम वालेकुम जी सब दोस्तों। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਏਡੀ ਚਾਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸ਼ਫਾਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਿਆ। ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਤੇ ਕੜੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। बिल्कुल देखो जी असी साडा उस्ताद मोहतरम मेरा अक्सर हम दोस्तों वास्ते यह पैगाम है कि आज़ाद सहाबत सहाबत का मकसद है अच्छा इलम के खजाने लोगों तक पहुँचाने। मेरे वेखो ना शहर दे विच इन्ने ने काबिल साथीदार इकराम ने मैं जांदिया जांदिया दिल करे मेरी उम्र गुजर जाए। इन्ने काबिल उस्ताद ने गुजरांवाले शहर में पहलवानों का शहर कहा जाता है। इन्नी खुद कफील मेरे धरती है साडे गुजरांवाले शहर की कि बड़े बड़े नामवर शख्सियतों ने जन्म दिता है। एडे एडे नामवर उस्ताद एडे एडे नामवर बंदे एडे एडे कि कहते हैं कि ऐसे कारनामे लोगों ने किए साडे शहर के उस्तादा ने कि मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। वो कड़ी का एक हिस्सा वेखो उस्ताद मोहतरम उस्ताद सफदर अली बाजवा साहब कबूतर की पहचान के हवाले नाल मैं मोहतरम इन्होंने सवाल पहला करांगा तुहानूं मेरे दोस्तों अभी मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि वो जो मेरे सवाल पसंद आते हैं। उस्ताद जी कबूतर की पहचान के हवाले नाल किहड़ी ऐसी गल है देखो ना कबूतर पहचान अगर असीं करते हाँ कबूतर की पहचान दे विच किहड़ी ऐसी गल है देखो ना तुहानूं मेरे ख्याल ने मैं सीधियां गल्लां करना कि बंदियां की तो पछाण ही तुहाडे कोल हमेशा गलती होंदी रही है। कुछ चेहरे होंदे वाकई कबूतर का चेहरा उसकी शख्सियत का आइनादार होंदा या कुछ सानूं कोई मतलब देंदा होवे कोई सानूं दसदा होवे इहदे मुतलक तुहाडी की राय है? हाँ जी ये तो गल है वे ये तेरी गल बजाए कि मैं बंदे की पहचान मेरे को गलती है क्योंकि मैं कभी दोस्तों अख की नज़र ना करी वेख्या नहीं मैं थिरदी नज़र ना वेख्या। मेरी अख दोस्तों वास्ते काम नहीं की लेकिन कबूतरबाजी वास्ते मेरी अख काम कर रही है। कबूतरबाजी दा अख तुहाडे किन्ने काम कर रही दोस्तों ਨੂੰ साल है 100 कबूतर ਦੇ ਵਿੱਚ कबूतर ਛੱਡ ਦਿਓ मैं वेख के ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਖਾਸ ਖਸੂਸੀਅਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਨੇ ਪੋਤੇ ਦੋਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿਓ मैं बाहर आ जाना। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੌਡ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਲਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਆ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਦਸਤਰਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰਾ ਹੈ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਮੋਹਰੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हाँ जी बिल्कुल ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਦੀ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਨਰ ਹੋਏ ਮਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਨੀ ਮੈਂ ਉਮਰ ਦੇ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਲਮ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਰਦ ਹੈ ਠੀਕ ਔਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਦਾਂ ਉਮਰ ਹੀ ਹੋਣ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਚੌੜੀ ਹੋਵੇ बाजू वधिया हो गर्दनी तो शुरू है मोटाई तो को जाके सराईदार हो चेहरा वजनदार हो गोल हो उन्हें वधिया ही लगना है।
ਬਸ ਇਹ ਨਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਬਾਂਕਾ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ। ਮਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਚ। ਮਾਝੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮਾਝੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ। ਉਹਦੇ ਗਾਹ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਲੰਬੀ ਨੋਕ, ਨਜ਼ਾਕਤ, ਅਜ਼ਾਬ ਮਾਝੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ। ਕਬੂਤਰੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਗੋਲ ਹੋਵੇ, ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਉਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਹੈ ਪਜੂਰ ਇੱਕ ਮਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਦ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਅਗਰ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਔਰਤ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੋ ਕੇ ਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲੋ ਸ਼ਬਾਹਤ ਸਾਰੀ ਨਰਾਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਜੀ ਮਾਦੀ ਜੇ, ਭਾਈ ਜਨਾ ਮਾਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਮਾਦੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਏਡਾ ਮੋਟਾ। ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਕਬੂਤਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨਾ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬਣਾਵਟ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਏਡੇ ਏਡੇ ਕੋ ਬਰੀਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਡੱਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਵੱਧ ਗੱਲ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਨਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਮਾਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਰੀਕ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਦ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਾਹਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਨਰ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਾਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮਸਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਖਾਲਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਰ ਮਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦਾ। ਠੀਕ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਏ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨਰ ਲੱਗੇ, ਮਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਅਸਲ ਹੈ। ਪਹਿਚਾਣ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਕਬੂਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ। ਮਜ਼ਾ ਜਿਹਨਾਂ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ में ਕਬੂਤਰ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਗਾ ਜਵਾਨ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਾਰਾ ਕਬੂਤਰ ਵਾ। ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਵੇ ਅੱਖ ਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖਣਾ। ਮਾਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਮਾਜੀ ਆ ਕੇ ਯਾਰਾ ਮਾਜੀ ਵਾ। ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੀ ਅਵਲੀਨ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਉਹ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਨਰ ਹੋਵੇ, ਮਾਜੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਖਾ ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਦਾ ਹੋਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਲੰਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦ ਨਕਸਦਾਰ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਛੋਟੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖੁੱਲੇ ਜੋੜ ਛੋਟੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਖੁੱਲੇ ਜੋੜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਦੀ ਕਬੂਤਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਉਸਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਰੀਡਿੰਗ ਚ ਉਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰ ਵਾਕਿਆ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ। ਹਾਂਜੀ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਪਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤਾਸ਼ ਤੇ ਪੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਗਲ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਗਲ ਹੈ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨਫਾਸਤ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਤਰ ਅਗਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ, ਸੂਤਰ ਅਗਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ। ਐਂਡ ਟਿਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਗਲ ਦਾ ਪਰ ਪੂਰਾ ਖੋਲੋ, ਬਗਲਲਾ ਪਰ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ 10ਵਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦਾ बेहतरीन पर है। अगर कोई कहता है इस तरह नहीं हो सकता, भाई अपने कबूतरों को देखें, जो अच्छा होगा ना बगल पूरी खोलेंगे ना इस तरह, उसका आखिर वाला बगल वाला पर और बाहर का 10वां पर बराबर हो वो समझे, क्योंकि कबूतर ऐसे प्रवास करनी है, ऐसे नहीं करनी। उसकी बगल पर और 10वां पर बराबर का हो, वो कबूतर मैं समझता हूँ अच्छे पर का मालक है। नहीं वो साजी को गल को समझ नहीं, बस कि अज तुसीं कह रहे बगल पर खोले ने कबूतर। हाँ जी। पहला पर हुंदे दा कि बाहर दा 10वां
बगल का अंदर का पहला पर, अंदर वाला अच्छा बगल अच्छा वाला। दोस्त इतना करो जी कैमरा मेरा वो दोस्तों। पर पूरा कबूतर का खोलो, बिल्कुल वो कबूतर का पर मनु वो पसंद है। हाँ जी मैं तो उस्ताद जी थोड़ी तशरीह इस हवाले ना कर देंगे क्योंकि वो पहला पर उस्ताद जी कह रहे हैं। दो तीन बंदे के कमेंट्स आने वाले डलर आ रही है। अच्छा नहीं अब पूछे इधर कर रहे हैं दोस्त कह रहे हैं कि आवाज़ डबल आ रही है इस वक्त। देखें मेरी अगर आवाज़ तो ठीक है फिर हम अपना सवाल को आगे अपने जो सेगमेंट को बढ़ाते हैं। अगर तो आवाज़ ठीक नहीं आ रही तो कोशिश करते हैं कि हम अब थोड़ी सी अपनी आवाज़ को पिक्चर क्वालिटी को ठीक करते हैं। तो दोस्त पहले ना कमेंट करके बताएं। ये दोस्तों सर उस्ताद सफदर बाजवा साहब बता रहे हैं, मेरे ख्याल से मुझे समझ नहीं आई तो आपको कहाँ से आनी है। वो 10वां पार नहीं बल्कि वो पहला पार कह रहे हैं बगल के आवाज़ से। ओके बगल का जो पहला पार है ना, मतलब कि जो हमारे कुंदे के पार जो है 10 कबूतर के ये देखे पार हैं, उनमें से ये जो पहला पार है ना अवलीन फर्स्ट फेदर जिसको बोलते हैं, फेदर जिसको बोलते हैं, पहला पार वो कह रहा है कि बड़ा होना चाहिए। अंदर का पहला पर जब पर पूरा खोलें, हाँ जी। आपने पर पे सवाल किया है मेरे को। ठीक बगल का इस तरह का पहला पर जब हाँ पर जी। पूरा खोल लें, ठीक बाहर का कुंदा जो सभी को नजर आता है कि लंबा है, पर पूरा खोलेंगे बगल का पर 10वां 12 वाला पर बराबर आए। ठीक हो ओके जी। ਅੱਗੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕੀ ਦਰ ਹੁੰਦਾ ਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जी ਹੱਡੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਰਮਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? मतलब कि तुसी केड़ी हड्डी की गल कर रहे हो? हड्डियां जिस्म दे विच ਸਾਡੇ कई ਮੋਹਤਰਮ जगह ਵੇਖਣਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ एक ਬਾਡੀ थले- स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर हाँ जी। में कुंडे की हड्डी भी आती है। दोस्तों मैं आपके लिए मैं खुद इधर आया हूँ कैमरा मैन के तौर पे, क्योंकि मैं ये नहीं हो सकता कि बाज़ औक़ात साजिदा कुर्सी करें इधर, क्योंकि इतनी काविश के बाद भी हम दोस्त कहें कि वो थोड़ा कोई कमी या कोताही रह गई है तो हमारा करने का फ़ायदा कोई नहीं। जी उस्ताद जी मैं कह रहा हूँ कि हड्डी सीने की हड्डी जो होती है तकरीबन यही हम जानते हैं कबूतर शौक देखो में। सीने की जो सामने की हड्डी है ना, जैसे एक देखें जो बहरी जहाज है ना, हाँ जी जब वो सफर करते हैं ना समुद्र में, बिल्कुल उसकी हड्डी ऊपर होती है, हाँ जी उसकी बिल्कुल सामने का जो है ना सीना, वो ऊपर की तरफ होता है। कबूतर जब खड़ा हो उसकी हड्डी जो तो कौन है ना ऊपर की तरफ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਕਸ਼ਤੀ ਹੱਡੀ ਹੋਵੇ। इसी वजह से बोलते हैं कच्ची हड्डी, लेकिन इसकी तशरीह नहीं करते। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ बहरी जहाज ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਜ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੈਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਚਰਾਵ ਕਰਦੀ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਮਾਥਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਸ਼ਤੀ ਹੱਡੀ बेहतरीन हड्डी है। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ राय है? मेरे ख्याल है किसी को ये बताने में समझ नहीं आ रही कि ये कैसे कैसी को लेते हैं। कबूतर की हड्डी जो सामने की तरफ लकीर है और ऊपर की तरफ होनी चाहिए और सीधे जोड़ के बराबर हो, सीना ऊपर हो, नीचे वाला जो है ना नीचे वाली एंड वाला हड्डी वाला जो सिस्टम है वो नीचे की तरफ हो। हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲ ਹੱਡੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ। हाँ इसी को इस- कैसी हड्डी कहते हैं। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਹੱਡੀ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਵੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਡਿੰਗੀਆਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੱਡੀ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਸੀਨਾ ਹੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਲੜੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। देखो कोई भी वो जिद कर ले तो कर ले, हाँ जी। छोटी हड्डी वाले कबूतर नहीं काम करते लंबियों परवाजों में। ठीक कोई एक आध किसी का काम कर गया तो वो मेरा उसके साथ कोई तकरार नहीं है। ठीक कबूतर जो है ना हड्डी समेत उसके अजाब पूरे ही होने चाहिए। ठीक छोटी हड्डी इतना काम नहीं करती जितनी बड़ा करेगी। हड्डी सख्त हो, जिस्म के साथ हड्डी सख्त हो, मुलायम हो और अगर महसूस करें हड्डी को इस तरह वो तेज काटदार हो। ठीक कबूतर आगे की तरफ जाता है उड़ते वक्त या ऊपर की तरफ जाता है, उसकी हड्डी ताकत में होगी ना तो ये फजा वाला जो सिस्टम है वो काट के ऊपर चले जाता है। ठीक
ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਦੁੰਬ ਦਾ ਕਰਦਾਰ ਹੈ, ਦੁੰਬ ਦੌੜ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੌੜੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦ ਦੁੰਬ ਹੋਵੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਦੁੰਬ ਆਪਣੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਉੱਡਣਾ ਵੇ। ਦੁਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ अपने साथ तारीफ करो देखो आइडिया। एक कबूतर की दुम काट दें, ठीक। उड़ेगा तो वो जरूर, लेकिन अपनी खूबसूरती नहीं दिखाएगा, हाँ जी, अपनी प्रवास की खूबसूरती नहीं दिखा सकेगा। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਦੁੰਬ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੈ ਜਾਂ हाँ ਕਰਦਾਰ ਅੱਛਾ बिल्कुल, ਹੈ। जिथे कबूतर की दुम मजबूत होनी चाहिए। मजबूत कितने होती है जिथे कबूतर का जिसम और दुम शुरू होती है, वो जगह कबूतर की मजबूत तो वधनी होएगी ना। ਗੰਢ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ जी, जिथे कंड खत्म होती है तो अगों दुम शुरू होती है, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੁਮ ਵਧਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸਮ ਦੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਾਇਮ ਔਰ ਵਧਣੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਦੁਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਚਕਦਾਰ ਤੇ ਅੱਛੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੁੰਬ ਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਹਵਾ ਕੱਢ ਜਾਵੇਗੀ ਦੁਮ ਉਦਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਬੂਤਰ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਉੱਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁੰਬ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੱਡੇ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਜੋੜ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋੜ ਦੇਖੋ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋੜ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ? ਮੈਂ ਜੋੜ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣਾ। ਗੋਲ ਜੋੜ ਹੋਵੇ, ਨਰਮ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋੜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋੜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੋਂ ਜੋੜ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਨਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਡੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਸ਼ੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜੋੜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਐਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੌਣੀ ਇੰਚੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਇੰਚੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਏਡਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋੜ ਦੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਚ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਆਂਦਾ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਸਲਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜ ਤੇ ਹੱਡੀ ਹੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਕਬੂਤਰ ਉਨਾ ਹੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੈਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੌਣੀ ਇੰਚੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਈਆਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਚੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਅਗਰ ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਨੇ, ਨਕਸ਼ਾ ਦਾ ਸਹੀ ਨੇ, ਜੋੜ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇੰਚੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋੜ ਵਾਲਾ ਉਹ ਉੱਡੇਗਾ, ਥੱਕੇਗਾ ਤਾਂ ਥਕੇਵਾਂ ਮਾਨ ਇਹਦੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਬਤ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪਰਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਖਲਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਇਹਦੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਆਈਡੀਅਲ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਅਲ ਨਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਬੜੀ ਦੇਖੋ, ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇ। ਨਸਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਸੂਰ ਹੈ ਸ਼ਿਆਲ, ਮੈਂ ਸਭੀ ਨਾ ਉਡਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ। ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀਆ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਈਡੀਅਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਸੁਰਖ ਕਬੂਤਰ ਠੀਕ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਲ ਪਾਰਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਲ ਪਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਣਾ ਕਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਪਾਰਾ ਆ ਗਈ। ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਸਾ ਪਾਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਗੀ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਪੱਤਰ ਆਇਆ, ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਾਲ ਪਰੀ, ਠੀਕ। ਜ਼ਾਹਰ ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਾਕਤਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਲਾਲਗੀ ਕਬੂਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਜਾਨਦਾਰ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਛਾਪਦਾਰ ਨੇ, ਲਾਖੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰਵੀਆਂ ਕੰਡਾ ਘਰ ਲਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈਡੀਅਲ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਅਗਰ ਸਫਦਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਜੋ ਤਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਸੁਰਖੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਛੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਚਮਕ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਠੀਕ। ਇੱਕ ਸਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖੋ ਉਮਰ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਨਸਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਰ ਦੂਸਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? देखो हर से सियालकोटी क्रॉस होना चाहिए, लेकिन दोवें नस्ल का तलक होनी चाहिए। ठीक, दोवें नस्ल भरपूर अगर मुकम्मल देखो होना। एक ककियां खाना पठान है, उन सख्त अजियाने हैं, वो काकड़ पठान बनाओ। इस वास्ते जे तुम कसूरी नार मादी सियालकोटी क्रॉस करते हो तो दोवें इन्नी को ताकत आउण, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਕਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਹ ਕਾਕੜ ਪਠਾਣ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹਰ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਕਰਾਸ ਦਿਓ, ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਖਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦੌਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਸਲਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਲਕੋਟੀ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ। ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰ ਆਏ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ 'ਚ ਹਾਂਜੀ। 50 ਦੇ ਅਸ਼ਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲਡਨ ਕਮਗਰ ਹੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕਰਾਸ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ੇਖਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਕਰਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਬਣੀ ਤੇ ਮੁਨਫਰਦ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਾਸ, ਗੋਲਡਨ ਕਰਾਸ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਣਗੇ। ਠੀਕ, ਅੱਛਾ, ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਕਰਾਸ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਡਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਹੋਵੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ, ਹੋਵੇ ਗੋਲਡਨ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੋਲਡਨ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸਾਧ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਕਰਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਅਜ਼ਾਬ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਸ ਕਰੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਉੱਡਣਗੇ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕਬੂਤਰੀ ਜਿਹਾ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਰਾ ਪਰਵਾਜ਼ੀ ਨਸਲ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਕਰਾਸ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਸ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਸਲ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਉੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਰਵੀਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਫੈਨ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਫਾਨ ਹੈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ, ਫੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਕਬੂਤਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੱਕ? ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੇ ਐਸਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੋਇਆ ਕਬੂਤਰ 'ਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਬੂਤਰ ਆਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਕਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸਟਾਰਟ, ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਧਰੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹ ਦਿਲ ਤੇ ਉਹੀ ਜੋਤੇ ਨੇ ਜੇ ਮੁਨਫਰਦ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ਾਂ 12 ਵਜੇ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ 4-5 ਵਜੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਵੈਸ਼ੀ ਨਸਲ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਵੈਸ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਉੱਡਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉੱਡਦੇ। ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ। ਵੈਸ਼ੀ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੌਂਸਲੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸ਼ੀ ਹੋਰ ਨੇ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਠੀਕ, ਵੈਸ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕਾਫੀ ਕਾਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਾਲ ਲੰਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ 3 ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਹਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ, ਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ 'ਚ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਅਦਲ ਤੋਂ 50-50 ਸਾਲ ਤਲਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਅਲੀ ਵਾਲੇ
ਠੀਕ ਇਹ ਮੋਤੀਆਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕਮਗਰ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਠੀਕ। ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਵੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਇਹ ਯਾਰ ਕਬੂਤਰ ਕਮਗਰ ਹੈ ਕਮਗਰ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਜੌਂਸਰਾ ਹੋਵੇ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕੰਨ ਚਿੱਟੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਜੀ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਇਲਮ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਗੌਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਠੀਕ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕੋਈ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਹੱਥ ਮੈਂ ਸਵਾਦੇ ਵੇਨਾ ਪਿਆ ਸਵਾਲ ਤੂੰ ਹਟ ਕੇ ਕਰ ਛੜਿਆ ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਰਖਿਆ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੇਨਾ ਪਿਆ ਹੱਥ ਬਦਲਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੱਥ ਨੀਤਾਂ ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੱਥ ਕੀ ਕੌਣ ਬਦਲਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬਦਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨਾ ਲਕੀਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬਦਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤਦਬੀਰਾਂ ਬਦਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਦਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤਦਬੀਰਾਂ ਬਦਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਦਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਦੀਆਂ- ਨੇ ਹੱਥ ਬਦਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੇ ਏੜੀਆਂ ਸਾਣ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਮਸਾ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਕੀਰਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 5-10 ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਧੋਈ ਜਾ ਇਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਲਾਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝ ਕੇ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਜਰਾਸੀਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵੀ ਬਦਲਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਮਸਲ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਕੀਰਾਂ ਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣਾ ਨਸੀਬ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਾਲਾ ਮੂਡ ਹੋ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਮੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੱਥੋਂ ਕੀ ਲਕੀਰੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਛੁਪਾ ਹੈ ਮੁਫਤਿਨ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਲਕੀਰਾਂ ਸਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਇਨਸਾਨ ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੌਜ ਕਰ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੋੜੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਈਏ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਮਝਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ 173 ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ 173 ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਇਸ ਤੇਰੀ ਵਕਤ ਨਾ ਸ਼ਫਾਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਬੜੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਤ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ कुछ ਲਾਈਵ तेरी ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ चाहत है कुछ मेरी चाहत है ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਸ मिलके सब लोगों की चाहत होगी है ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੱਜ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਆਉਣਗੇ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਤਬਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਇਹ ਛੁਪੇ ਸਨ ਅਸਾਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਖਿਆਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਐਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰਫ ਹੈ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ शफाक भाई गल पता ही की है मैं हूँ महसूस किया कि मैं उम्र से उस हिस्से च बोलना सीखा ਹਾਂਜੀ है एक इलम है ਬਿਲਕੁਲ मैं चाहना
कि अगर मैं कुछ लफ्ज़ बोल देना किसी का शौक बेहतर हो जाए ਬਿਲਕੁਲ तो मैं खुशी ना बोलांगा। ਅਗਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਕਾਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਚਾਨ ਦੋ ਹੱਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਸਾ ਜੀ। ਕਰਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੀਏ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਹਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ जी ज़रूर मैं ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਹੈ कि ਜਿਹੜਾ एक वो कहते ना कि जिसने एक लफ्ज़ भी सीख लिया समझो उसने कुछ पा लिया। तो मैं कहना कि जिसने एक लफ्ज़ सीखा वो आपका उस्ताद है। वो इतने पूरी किताब लफ्ज़ां दी लै गए ते कोई ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਈ ਫਿਰਨਾ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਸਫਦਰਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਣਿਆ ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਤਦਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹਾਂ। ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਲਮ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਖੈਰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮਏ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਸਤਾਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਾਬਲ ਇਹਤਰਾਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਜਿਬੁਲ ਇਹਤਰਾਮ ਨੇ। ਜੀ ਖੈਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਜ਼ ਸਫਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਸ਼ਾਲਾ ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁਸਿਕ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਫੋਲ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਫਸਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਛੁਡਾ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵਕਤ ਦੇ ਭੁਰ ਕਾ ਲਾਂਗਾ ਨਿਕਲ ਜਾਗਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਚਾਨ ਆਸਾ ਕਰਨਾ ਭਲਾ ਕਰ ਭਲਾ ਸੋ ਹੋ ਭਲਾ। ਜੀ ਖੈਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜੁਸਤਜੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ ਖੈਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਸਫਦਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰੇ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇਣਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕੁੱਟੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਟੀਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਾਂ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਾਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਲੌਸ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਇਹ ਇਲਮ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਲਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਯਾਰ ਜੇ ਇਹ ਇਲਮ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਲਾਵਾਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਆਉਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੋਸਤੀ ਚ ਆਉਣ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਬੇਲੌਸ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅਗਰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੱਟਣਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ 170 ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਡਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਦੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗॉड ਗਿਫਟਡ ਹੋ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਕਨਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਮਝਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜਾਂ ਮੁਹਤਰਮ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਰੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਹੋ ਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਬਿਲकुल कोई समझे या ना समझे उसकी अक्ल। साथ जी मैं दोस्तों को दसना पाया दोस्त थोड़ी सी ब्रेक के बाद अभी आते हैं काफ़ी कार लंबी हो चुकी है। दो प्रोग्राम हमने अभी करने हैं एक शोभा परवाज़ और जोड़ा लगाने का फ़न उस्ताद सफदर बाजवा की बयाज से गुजरावाला से मैं हाजिर खिदमत हूँ। मेरी आवाज़ जो आपके कानों तक पहुँच रही है अशफाक नज़ीर गुजरावाला के प्लेटफॉर्म से। तो दोस्तों कुछ ही देर बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे एक वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी।